وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه مع السبيل والصحابة أجمعين واتبعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ومن إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سجاد dari Syekhina Marabbi Arwahina Al-Habib Ali bin Al-Habib Abdul Rahman As-Segad dari Syekhina Marabbi Arwahina Haji Diyauddin bin Khairul Khair wa usulihim wa furaihim wa dawilhum wa bi'alihim ajma'in inna Allah taghashsha'um birrahmati wal maghfirah inna Allah yaghfir lahum yarhamuhum yu'ali darajatihim bil jannah wa yu'alidu alina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa karamatihim وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعطاء وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتأم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك
مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطاهر وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاصم أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطاهر وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطاهر وتعم الحال جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطاهر وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا أي من الرياء مثلا مخلصا ودخل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم من كان أول كلامه لا إله إلا الله وآخر كلامه لا إله إلا الله وعمل ألف سيئة إن عاش ألف سنة لا يسأله الله عن ذنب واحد وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله من غير عجب طار بها طائر تحت العرش
yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamati wa yuktabu lahu thawabuhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah marratan ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza marra al-mu'minu ala al-maqabiri faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi al-khairu wa huwa ala kulli shay'in qadir. نور الله تلك القبور كلها وغفر لقائلها وكتب له ألف حسنة ورفع له ألف درجة وحط عنه ألف سيئة. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله أدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan. Khalisan ini dia murni, sunyi, kosong dari apa? Ay minar riya'i matalan, enggak ada riya. Jadi waktu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hatinya enggak ada maan, enggak ada riya, enggak ada ujub, enggak ada sombong, kibir, enggak ada. Jadi murni hatinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cirinya bagaimana tuh ketahuannya tuh? Kalau seandainya ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia murni hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuan dari mana? Al-Imam Sayyidina Al-Imam Zuhdan Al-Bisri rahimahullah, beliau mengatakan min alamatil ikhlasi istiwa'ul madhi wa dhammi. Di antara tanda orang itu ikhlas kerjaan ibadah apa kan mesti apa? Mesti ikhlas gitu. Baca kalimat la ilaha illallah mesti ikhlas, baca Al-Quran mesti ikhlas. Jadi semua kerjaan kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu semuanya harus apa? Harus ikhlas. Nggak bisa nggak ikhlas. Itu tandanya apa tuh? Kalau seandainya ada orang yang baca Qurannya ikhlas, hadir pengajiannya ikhlas, baca la ilaha illallah ikhlas, tandanya apa? Istiwa'ul madhi wa dhammi. Ini yang bilang ulama kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Zuhdan Al-Bisri rahimahullah. Kata beliau, min alamatil ikhlasi istiwa'ul madhi wa dhammi. Tanda itu orang ikhlas sama bagi itu orang antara pujian dengan celaan. Ente udah jadi orang yang sedikit-sedikit berubah, pengen ngamalin ilmu agama, pengen jadi orang baik sedikit-sedikit diamalin yang ente tahu sebisa-bisa ente. Kan di situ ada orang yang muji ente, ada orang yang apa? Menghina ente. Lu baru insaf kemarin aja pakai sarung sampai ke atas, kan begitu. Sampai sarung begitu banget pakainya, kan begitu. Ada orang yang menghina, ada orang yang apa? Memuji. Ada orang muji kita. Oh bagus ente, kampung jadi baik jadi benar. Kita nggak jadi girang kayak begitu. Ada orang menghina ente, jatuh nggak ente? Kagak. Sama orang muji ente mau hina ente sama nggak? Sama. Berarti ente hukumnya apa? Ibadah ente kembali ente kepada Allah Subhanahu. Hukumnya apa? Ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak jadi terbang gara-gara orang abain.
orang puji. Nggak jadi jatuh gara-gara orang hina. Mau orang hina, mau orang puji sama aja udah. Berarti kerjaan kita benar. Hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata orang-orang kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas nih, orang puji girang, orang hina marah, mundur dia, ketakutan. Dia takut atau dia marah atau dia mundur dikit-dikit, dia mundur. Orang yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama antara pujian orang dengan apa? Dengan hinaan orang sama aja. Mau lo hina gue, mau puji gue, ada urusan gue kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan kita hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu ya. Jadi ikhlas itu tandanya begitu. Antara pujian dengan celaan apa? Itu sama di hadapan orang yang memang ibadahnya ikhlas hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat beruntung orang yang melangkah di kakinya untuk setiap kebaikan yang dia kerjakan hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat untung. Siapa yang bilang? Sayyidina Imam Abu Sulaim Ad-Darani rahimahullah kata beliau, "Tuba liman sahhat lahu khatwatun wahidatun yuridu biha wajh Allah." Sangat beruntung orang yang dia melangkahkan satu kakinya hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilangkah kakiin ke mushola, ke masjid, majelis ilmu, tujuannya hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sangat beruntung untuk orang. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi apapun yang kita kerjakan, langkah kaki kita itu, langkah kaki kita selangkah ke mushola, ke masjid, majelis ilmu, semuanya ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara demikian tuh orang-orang yang kerjaannya semua ibadahnya ikhlas karena Allah. Tadi ciri pertama apa? Sama antara pujian dengan apa? Dengan hinaan. Yang kedua, setiap langkah yang dia langkahkan kakinya itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia di hadapan Allah, nggak ada. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sampai kita miara kucing, kita miara burung, kan nanti ada yang miara burung kan gitu. Ada yang miara tuyul. Kayaknya bukan ada tuyul semua. Ada orang yang miara kucing, ada yang miara apa? Burung, ada yang miara tupai, ada yang miara macam-macam nih orang nih. Kalau Imam nih miara anjing nih. Ketahuan dari mana galak. Setiap yang kita piara makhluk Allah, kita hanya mengharapkan apa? Jangan piara perawan itu. Itu bahaya tuh. Yang sebelah kiri piara perawan semua kayak. Jadi orang yang setiap dia punya kerjaan sampai miara binatang tuh, sampai miara kucing, miara apa lagi? Miara burung, miara ayam, miara bebek, miara kelinci itu. Opik kelinci, opik karena perawan karena pendapat. Terus aja dia. Yang begini gak dapat, yang jelek gak dapat. Miara kelinci nih gue. Akhirnya di berdua sama itu pacaran. Itu yang jadi bahaya tuh. Di sini ada LGBT itu. Gara-gara nggak dapat perawan, akhirnya miara deh kelinci. Akhirnya Maple jadi begini nih. Ketawa di pas malam. Anak, kenapa gue deket-deket? Karena ada CCTV di rumah tuh. Kok ibu mau deket-deketan ngapain? Itu pacaran. Nanti jadi begitu ya, sampai satu ekor kucing yang kita pelihara, burung yang kita pelihara, ayam yang kita pelihara, karena tujuan ibadah hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada apa tuh? Ada kebaikan dari Allah, ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang? Ulama yang bilang, kullu amalin kana lillahi wajadtahu fi kiffatil hasanati. Ulama yang bilang, kalau ulama yang bilang nggak ada yang salah. Setiap kerjaan baik yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, sampai miara kucing, sampai miara burung,
Sampai kan kita merah kucing kasih makan nggak? Kalau nggak datang kan dia pas keluar tuh kucing tuh. Kita kan kasih tuh ada makanannya tuh, ada tempat dia punya pupnya. Sama kayak ayam begitu kan? Sama kayak burung, sama kayak ayam. Pasti dikasih apa? Pasti dikasih makan. Lalu kita biar berperawan apalagi tuh, mahal perawan tuh. Jadi sampai demikian tuh ulama. Setiap kerjaan ibadah yang kita kerjain, sampai kita miara kucing, sampai kita miara ayam, sampai kita miara burung, itu semua ada apa tuh? Ada pahala fi kifatil hasanati, ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala pada timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ente untung. Jadi ente yang miara kucing, yang miara burung, yang miara ayam, yang penting dikasih apa? Kasih makan tuh. Jangan sampai nggak dikasih. Jadi ini orang yang ngucapin kalimat la ilaha illallah khalisan tuh, nggak ada apanya, nggak ada riaknya. Riak itu pengen ditunjukin amal kebaikannya kepada orang lain. Tuh riak nama itu orang tuh. Pengennya amal dia orang apain? Orang lihat, orang tahu. Kan kalau kita sedekah, tangan kanan yang ngeluarin, tangan kiri yang apa? Sembunyiin, nggak tahu tuh. Apa tujuannya? Agar nggak sampai apa? Nggak sampai riak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu beliau pada waktu lagi perang lawan musyrikin, udah pengen dipenggal leher musyrikin, diludahin Sayyidina Ali. Tuh, ludahin. Langsung kata orang musyrik, "Uktul nih, bunuh aku, matiin aku." Langsung beliau tinggalin, nggak mau. Sahabat yang lain tahu, tanya, "Wah Sayyidina Ali, kenapa kau nggak bunuh tadi orang musyrik? Kenapa demikian?" Jawab apa jawab beliau? "Kalau tadi saya bunuh dia, saya berarti bunuhnya karena apa? Karena emosi, karena nafsu. Saya nggak mau bunuh dia. Saya pengen bunuh dia karena Allah Subhanahu wa taala." Tuh demikian tuh. Jadi setiap amal ibadah kita yang karena Allah, semua ada ganjaran pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau riya begitu, riya nggak ada apanya. Nggak ada murninya karena Allah. Dia pengen orang lain apa? Lihat dia punya amal-amal kebaikan di hadapan orang lain, dia pengen. Nah, orang yang begini rugi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu orang-orang lain semua mendapatkan pahala dari Allah, Allah suruh ambil pahala Anda kepada orang yang kau pernah riak di alam dunia. Rugi kita itu. Riak, pengennya mertua lihat, pengen temen lihat, pengen tetangga lihat. Kalau lagi amal tuh tentu semua tuh, tulis namanya, RT-nya, RW-nya, cat rumahnya, sampai nomor handphonenya semua tuh, sampai pagar rumahnya hijau, tulis semua tuh. Nah, udah ketahuan tuh orangnya kayak begitu, memang kerjaan ibadahnya seperti itu akhirnya tuh. Kalau Bang Benny ngasih abon karya dia, cuma kurang. Jadi setiap ibadah demikian, kebaikan apaan aja yang kita kerjain tuh enak menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian enaknya begitu. Kita ngajar alif bakta, kita ngajar macam-macam, kita ngasih makan burung, ngasih makan ikan, ngasih makan kucing, semua ada apa tuh? Nilai ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai ente kira setiap kebaikan nggak ada apanya. Pahala dari Allah semuanya ada. Yang penting harus tadi apa? Harus lillah, harus mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan dalam keadaan dia murni, kosong, nggak ada sifat riya, nggak ada sifat ujub. Ujub dan lagi ujub dan bangga dengan kerjaan amal kebaikannya tuh. Dibaca Quran, dia bangga di hatinya. Ini yang bisa baca Quran di kampung ini gue doang nih. Tuh ujub nama itu, begitu. Dia sedekah sama orang lain, dia punya hatinya bangga. Yang bisa begini gue doang nih. Nah itu orang apa sifatnya? Ujub tuh orang seperti itu. Setiap kerjaan yang dia bangga, maka disebut sifat kerjaannya adalah ujub di hatinya tuh. Kalau kibir sombong, batarul haqqi, menolak kebenaran, disebut dengan sombong. Ghamtun nasi. Jadi yang pertama yang disebut dengan kibir atau sombong, batarul haqqi, menolak apa tadi? Kebenaran tuh. Kayak perempuan, kan perempuan, laki perempuan, khususnya perempuan, kan perempuan dia punya auratnya, mau sembahyang, mau di luar sembahyang, maka seluruh tubuhnya kecuali apa?
wajah dan kedua telapak tangan. Sampai kakinya nggak boleh laki-laki yang bukan mahram ngelihat, nggak boleh kan begitu. Sampai hukumnya makruh bagi perempuan yang pakai baju merecet kan begitu. Kita kan laki kan demen nggak perempuan merecet begitu? Yang laki demen nggak sih? Kayaknya mukanya bukan demen nih. Kan demen tuh. Kalau yang tua gimana? Sama. Kata ulama, mamin sakitoh illa walahalakitoh. Setiap barang yang jatuh pasti ada yang bungut. Ada nggak bungut? Nenek-nenek pakai merecet pasti ada yang apa? Ada yang bungut pasti. Yang bungut nggak ada otot. Udah lengket di bungut. Iya pasti ada apa? Ada yang bungut. Apalagi yang masih muda di bawah 50 pakai merecet, lepis, pakai legging. Aduh, kita ini lihat kita gini. Jalan bisa berubah. Iya, kita yang laki kan normal tuh. Makanya di hukum agama hukumnya makruh. Perempuan yang pakai apa? Baju merecet ketat tuh, kelihatan. Sebenarnya udah apa? Udah rapat semua pakai jilbab, tapi ketat. Jilbabnya diapain nih? Diikat. Kelihatan apanya? Dia buat darah. Gila. Kelihatan. Yang ngaji aja masih ngelirik. Ariel kan, Ariel aku nanti. Takutnya begitu deh. Yang ngaji masih begitu, lihat yang ngaji tuh, yang udah baca Quran busuk, Malikiyah. Lihat yang begitu masih apa? Masih doya. Kali Bang Benny nggak boleh ya. Bang Benny kan umur 60 tahun ini, 60 ada 60. 59. Dia lihat perempuan begitu, masih galak Bang Benny. Apalagi Ariel, Bang Benny masih galak. Orang laki dia biar udah pakai tongkat jalannya gemeter, tapi masih bisa ngangkat buah kelapa. Kata orang tua dulu, dia masih bisa doyan ke perempuan tuh kayak begitu. Makanya perempuan hati-hati, lihat kaki-kaki ini begini nih. Aki bisa ngangkat buah kelapa, bisa. Wah, hati-hati tuh, bahaya tuh. Tuh laki masih begitu aja masih apa? Bisa punya anak. Apalagi yang kayak tuh. Kayaknya perempuan kan agama larang, nggak boleh tuh. Biar pakai jilbab, jilbabnya jangan diapain? Jangan diikat, tutupin payudaranya, tutupin tuh, jangan kelihatan tuh. Kelihatan, wah urusannya kan lain. Pakai motor kelihatan begitu. Yang pakai peci ini langsung. Bisa miring tuh peci begitu. Kata mereka kenapa? Tahu bisa begitu. Makanya nggak boleh perempuan rapat tutup, jangan pakai baju yang apa? Yang merecet. Yang laki boleh nggak? Sama kayak begitu. Ente yang laki jangan pakai celana yang apa? Merecet, jangan yang press, pakai yang agak gombrong, yang longgar tuh. Sekarang pakai apa? Celana chinoy. Nah, chino yang laki kayak gitu jangan dipakai yang begitu tuh. Kalau bisa, kalau nggak bisa pakai, tapi ditutupin gitu, pakai apa? Pakai kain kayak atas depannya tuh, biar jangan sampai kelihatan. Nah, perempuan apa lagi? Perempuan kayak begitu sama hukumnya tuh. Perempuan sampai kakinya wajib ditutupin, jangan sampai kelihatan oleh laki-laki yang bukan apa? Mahramnya. Makanya anti pakai kaos kaki hukumnya apa? Wajib, bukan sunnah tuh. Perempuan pakai kaos kaki hukumnya wajib. Kenapa demikian? Anti keluar pasti kelihatan kaki anti oleh siapa? Laki-laki yang bukan mahram pasti kelihatan. Tutupin hukumnya wajib, pakai kaos kaki hukumnya itu demikian. Perempuan demikian. Ada yang bilang apaan begitu? Ini kan Indonesia. Hukum Islam seluruh dunia. Hukum Islam merata buat muslim, buat muslimah. Kan demikian. Bukan hanya negara yang menganut agama Islam doang. Setiap negara yang memang ada orang muslimnya, ada muslimahnya, wajib tunduk dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang nolak seperti itu, maka kita katakan itu orang-orang yang apa tuh? Orang yang sombong, karena batalul haq, menolak akan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang yang mengucapkan kata Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah khalisan, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan, sunyi, kosong, murni, nggak ada riaknya, nggak ada ujungnya, nggak ada sombongnya, mukhlisan minal manhiyati, ikhlas minal manhiyati. Ketahuan dari mana ikhlas dia mengucapin kalimat la ilaha illallah, ikhlas ketahuan dari mana? Ketahuannya antahjuzahu anil maharim. Kata Rasulullah SAW, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas ketahuan dari mana? Antahjuzahu anil maharim. Kalimat tadi la ilaha illallah mencegah dia dari hal-hal yang Allah haramkan. Nggak mau dia berbuat dosa, takut tangannya, kakinya, matanya dijaga semua. Nggak mau sampai apa? Berbuat dosa. Berarti benar kalimat la ilaha illallah diucapkan secara apa tadi? Secara ikhlas tuh. Ketahuan demikian tuh. Ketahuan seperti kata Rasulullah SAW demikian. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas, maka ketahuan dari mana? Antahjuzahu anil maharim. Itu kalimat mencegah dia nggak mau mengerjakan hal-hal yang Allah haramkan. Biar dibaca 1000 kali la ilaha illallah tapi masih berbuat apa? Berbuat dosa kepada Allah, ketahuan. Kalimat yang dibaca ke apa tuh? Nggak ikhlas tuh, masih nyabu, masih berzina, masih judi, segala macam. Ini orang yang mengucapkan kalimat la ilallah tidak apa? Tidak ikhlas. Ketahuan dari mana ikhlasnya? Antahjuzahu anil maharim. Kalimat tersebut mencegah dia tidak mengerjakan yang Allah apa? Yang Allah haramkan. Nabi yang jamin, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan ikhlisan, sunyi, kosong, tidak ada riaknya, ujungnya, mukhlisan. Dalam keadaan apa? Mukhlisan, ikhlas, dakhalal jannata, maka pasti masuk ke dalam surganya Allah. Nabi yang jamin tuh, Nabi yang jamin. Makanya waktu kita baca ratibul atas, baca la ilaha illallah sebanyak 100 kali, kemudian baca ratibul haddad, la ilaha illallah sebanyak 50 kali, upayakan semaksimal mungkin tuh, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang jamin, orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dengan demikian keadaannya, dakhalal jannata, pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah. Orang yang awal ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pas penghujung kehidupannya, penghujung napasnya, ini orang mampu mengucapkan kalimat la ilaha. Itu susah, sulit kita tuh. Kalau dari awal memang nggak mau istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sulit apalagi mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Nggak bisa. Kecuali memang ini orang dari awal istiqamah ibadah kepada Allah, yakini matinya demikian. Dia sering baca ratibul atas, sering baca ratibul haddad. Imam Haddad yang jamin, orang yang wazaba ratibi hada ruzqa husnal khatimah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah, apa kata beliau? Orang yang istiqamah melazimkan ratib saya ini, yakni ratib Al-Haddad, beliau katakan ruzqa husnal khatimah, pasti Allah anugerahkan matinya apa? Husnul khatimah. Pasti yakini. Kapan waktunya? Yang paling sempurna baca ratibul atas, ratibul haddad, yang pertama ba'da subuh, yang kedua ba'dal isya. Ingetin tuh itu. Ente baca ratibul atas, baca ratibul haddad, waktu yang paling sempurna ba'da subuh, kemudian ba'dal isya. Baca dua ratib ini jangan ditinggal. Ba'da subuh. Kalau memang waktu yang paling sempurna ente nggak bisa, upayakan sehari semalam jangan sampai apa? Jangan sampai tinggal, misalnya siang misalnya, atau misalnya sore misalnya, atau misalnya jam 8, jam 10, silahkan. Yang penting sehari semalam jangan sampai diapakan? Ditinggal membaca ratibul atas dengan ratibul haddad. Ingetin tuh tadi, yang jamin adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah. Kata beliau,
orang yang istiqamah membaca ratib saya ini, maka ruzika husnul khatimah. Diyakini pasti matinya apa? Husnul khatimah. Kita kan pengen akhir kita apa? Husnul khatimah. Kelar baca Quran kita mati, lagi hadir pengajian kita apa? Mati, kan enak begitu. Matinya pasti apa? Husnul khatimah. Kita nggak kepengen mati dalam kondisi berbuat dosa kepada Allah, nggak pengen kita. Kita kan minta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus, ya dzal jalali wal ikram, aminna. Kita nggak mau, nggak kepengen dalam keadaan berzina, dalam keadaan mabuk, dalam keadaan yang Allah larang, kita nggak mau. Makanya kan demikian, kita minta kepada dengan sungguh-sungguh kalimat tadi, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus, ya dzal jalali wal ikram, aminna. Nabi yang bilang, kiatnya bagaimana? Kerjakan kebaikan istiqamah, jangan separuh-separuh. Nabi yang bilang, ya mutul mar'u ala ma'asya, orang itu pasti meninggal tergantung kebiasaan sehari-harinya. Lihat ente, tukang judi pasti mati lagi ngapain? Lagi main judi. Bertua, mantu, tetangga main apa? Main gaple. Gaple pakai duit tuh, mati loh. Kata sebelahnya, mati loh, begadang. Akhirnya pas belum sembuh, mati benar tuh orang tuh. Kan begitu. Kerjaannya emang apa tuh? Main judi. Orang yang tukang berzina, matinya di mana? Di perut perempuan lagi berzina. Atau perempuan yang tukang berzina sama kayak begitu. Mati lagi apa? Lagi berzina. Cuma gara-gara ngatain lakinya bau badan. Emang benar bau badan lakinya? Bau kambing Garut. Emang bener badan, lakinya marah tuh. Ini laki yang diajak kencan, bukan suaminya, bukan. Kalau suami nggak marah, emang ketahuan kan bawa ketek. Suaminya nggak marah. Laki yang lain yang diajak kencan, bukan suaminya, tapi laki yang diajak apa? Berzina. Dia marah tuh, dikatain badannya apa? Badannya bau, nggak terima, dibunuh tuh. Demikian. Orang yang meninggalnya dalam kondisi berzina, pastikan kesehariannya kondisi demikian. Jadi orang yang mabuk pasti akhirnya apa? Kondisi mabuk. Dia nggak mau tobat dengan nasuha, pasti yakini akhir demikian. Ente udah kembali kepada Allah pelan-pelan, ditinggalin semuanya. Yakini pasti berarti apa? Betul? Yakini demikian tuh. Kita minta kepada Allah sungguh-sungguh, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus, ya dzal jalali wal ikram, aminna. Itu nggak main-main minta kepada Allah, maka istiqamahin tuh. Setiap ibadah kita kepada Allah istiqamahin, luzumu ta'atillah, konsisten terus, jangan separuh-separuh. Niatin sampai mati, baca Quran, baca, niatin sampai apa? Sampai mati. Ente baca ratibul atas, ratibul hadat, niatin sampai apa? Sampai mati tuh, sampai habis umur tetap demikian kondisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang jamin tadi, ya mutul mar'u ala ma'asya. Mengerikan itu. Orang bakal mati, bakal meninggal dunia tergantung kehidupan sehari-hari yang dia lakoni, yang dia kerjakan. Tinggal kita pilih, pengen mati dalam kondisi apa? Ada su'ul khatimah, ada husnul khatimah. Ini su'ul khatimah, jalannya banyak. Juga sama, husnul khatimah jalannya apa? Jalannya banyak, silahkan pilih. Mati mau pengen gimana? Oh pengen mati husnul khatimah, silahkan pilih. Ahlun nar, kerjaan ahlun nar. Silahkan pilih kerjaan ahlun nar, silahkan. Mabuk, judi, berzina, segala macam. Yakini, pasti matinya apa? Su'ul khatimah. Atau Rasul demikian, orang yang awal ucapannya mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan akhirnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, pas napasnya keluar terakhir, dia mati, sebelum dia mati terakhir napasnya keluar bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin, dan dia mengerjakan 1000 dosa, 1000 maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. In asya alfa hasanatin, in asya alfa sanatin, kalau dia hidup selama 1000 tahun, la yas'aluhullahu an dzambin wahidin, Allah gak bakal tanya satu dosanya pun, sebab awal ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جندنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح ولصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وللأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرعت لذي شر من إنس وجنة بفضلك بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جندنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فارجته إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله.
لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.